क्योंकि एक अहम मुद्दा जो अज की तरीक दे विच कौम का सब तो वड्डा मुद्दा बनया होया बंदी सिंघां की रिहाई का। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब ने 3 मई को अकाल तख्त साहब तो खड़े होके जिथे धर्मिंदर सिंह आनंद नूं तनख्वाह लाने की गल की सी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अहम जिम्मेवारी लगाई कि बंदी सिंघां दे रिहाई बारे अपने अपने तरीके दे नाल तुसीं लामबंद होके ये लड़ाई अगे वध के लड़ो। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब ने एक इकट्ठ बुलाया, पंथक इकट्ठ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सब ਦੇ विचार ले और सब ने उन्होंने ये इख्तियार दिते कि तुसी ਇਹਦੀ रूपरेखा बनाओ। मगर सरदार धामी साहब ने जिस वक्त रूपरेखा बनाने की गल शुरू की है, 19 तरीक को उन्होंने कमेटी सदी जिदे विच उन्होंने 9 मैंबर बनाए और उसनों 19 तरीक का टाइम दिता गया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी क्योंकि संगत की चुनी हुई नुमाइंदा जथेबंदी है, इस करके अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब ने साड़ी बराबर की जिम्मेवारी लाई सी। एक कमेटी बनाने वक्त साडे कोलों पुछया तक भी नहीं गया कि इहदे विच किहड़े-किहड़े मैंबर पाए जाण। उस तो बाद अचानक अगले दिन 2 मैंबर उहदे विच ऐड ऑन होर हो जाते हैं और वो बंदे जिन्हां दे खिलाफ असीं इतराज़ भी जाहिर किया और मीडिया नूं असीं पहले भी संबोधन कर चुके हैं कि सरदार अवतार सिंह हित नूं जद उन्होंने ऐड ऑन किया तो असीं उहदे उत्ते अपना इतराज़ जाहिर किया। कमेटी का 19 तरीक नूं जिस वक्त शुरू हुई उहदे विच जिस तरीके दी रूपरेखा चल रही सी, क्योंकि असीं अपनी जिम्मेवारी समझते हुए इस कमेटी नूं पूरा सहयोग देने की गल की है और साडी ये जिम्मेवारी भी बनती है कि श्री अकाल तख्त साहब ने जो सानू अगे जिम्मेवारी लाई है तो असी इस मामले दे विच श्रोमणी कमेटी की बाह बन के उन्हों का सहयोग करिए। मगर जिस तरीके दे नाल उत्थे अंदर रूपरेखा बन रही है, मैं समझदा कि ये पहले ही एक प्लैनिंग करके ये लड़ाई बंदी सिंघां दी ना होने करके ये मैनूं लगता है कि अपनी होंद नूं बचाने वास्ते ये लड़ाई शुरू की जा रही है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ कि कोई इस मीटिंग की रूपरेखा बाहर डिस्कस नहीं करेगा। सो इस करके असी मीडिया नूं आके इत्थे कोई गल नहीं की। मगर कल अचानक सरदार परमजीत सिंह सरना होना की एक वीडियो वायरल हुंदी है जिहदे विचों एक टीवी चैनल नूं वैब चैनल नूं अपनी इंटरव्यू दे रहे और उहदे विच उन्होंने कई गल्लां एफो जी रखियां जिहदे विच बहुत फेरबदल है। उन्होंने गल की कि मीटिंग शुरू हुई, सरदार मनजीत सिंह जी के ने अपना वर्जन रखा, उस तो बाद मैं गल करते हुए सुझाव दिता कि 2 बुद्धिजीवी इस कमेटी दे विच ऐड ऑन हो किए जाण, एक तुहाडे पक्ष का होवे, दूजा तुहाडे विपक्ष का होवे। और हरमीत कालके ने उहदे उत्ते इतराज़ जाहिर किया। बिल्कुल मैं उहदे उत्ते इतराज़ जाहिर किया और ये गल कही उत्थे कि जिहड़ी कमेटी भी बनाई जाए ये 11 मैंबरी तो अगे सब कमेटी बनाई जाए, उसनों मेन कमेटी दे विच ना पाया जाए, क्योंकि जिहड़े 2 बंदे तुसीं पाए उहदे उत्ते संगत नूं पहले ही बड़ा इतराज़ है। जद मैं गल उत्थे कीती ते मैनूं धामी साहब ने कहा कि कालका जी तुहाडी गल असी नोट कर ली है। मैं कहा अगर तुसीं नोट कर ली है तो मेरी जिहड़ी चिट्ठी तुहानूं मैं अज तो 2 दिन पहलां भेजती सी उस चिट्ठी नूं इहदे मते का हिस्सा बनाया जाए, मता पास किया जाए कि वह भी ये मिनट्स लिखा जाए कि हरमीत सिंह कालका ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपोज किया कि सरदार अवतार सिंह हित नूं इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। सरदार सरना साहब ने ये उत्ते अपनी वीडियो दे विच कोई गल नहीं की। उन्होंने कोई गल उत्थे तक दी रखी कि ओपोजिशन का मैंबर पा लिया जाए और अपना। मैं सरना साहब को पूछना चाहता कि जिहड़ी पंथ की एक जथेबंदी बन रही है, जिहड़े बंदी सिंघां की लड़ाई लड़नी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपना ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਪਰਾਇਆ ਕਿਹੜਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ भी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, परसों बड़ी हैरानी की गल बादल साहब तो घट तुसीं उन्हां दा
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਦ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਖਾਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਧਰਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦੇਵੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਕਰਤਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 25 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਦ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ, ਬੱਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 328 ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਦਾਰ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਦ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਵਾਬਦਾਈ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੁਣਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਕਾਲਤ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਚੁੱਕੀ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਗਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 1984 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਰੋਪੇ ਪਾਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 84 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਬੇਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਪੋਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਸੀੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ DGP ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ DGP ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੇਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਇਹੋ ਅਗਰ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ ਇਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗੀ? ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿਜੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਸੀੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਗਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਰੱਲੇ ਮਿਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਲੈਣ, ਮਗਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨਗੇ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਦਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਏਡੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਣਾ। ਐਸਏਡੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਅਨਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੀੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।